Right. So today mainly we are going to discuss about the tables. Okay, so when you consider about the tables, I have given this note to you. Okay, so table in HTML, right? In HTML, okay. You can create a table using 3 different tags. Okay, you can create tables using 3 different tags. So table, this is the outermost element that contains the other 2 tags and all contains tr. The tr tag defines the table. You all have in the notes, right? I'll share the screen. Okay, this is the outermost element that contains the other 2 tags and all contained tr. The tr tag defines the table row. Tr tag that will be defining what? The table row. Okay, table row. Now they have given here, so I'll make it a little bit bigger. Right now it's a little bit clear. Okay, and holds the final element td. Td stands for table data. Tag stands for table data. The complete td tag is also known as the table cell. Table cell එකක් කියලාත් කියනවා. Any content that it displayed in the table is placed between the opening and closing tag td. Tag pair. For example, so they have given something like this. Okay, they have given some details and how the table will be appearing. Okay, so they have given this, right? I'll take MS Paint. Now I want a table to store details about the students, so I'm giving okay, right? So I'm giving here name. Okay, then what? Class number. Okay, I'm giving something like this. This is a table. So with the help of a table, what we can do, easily we can represent the contents of the table. Okay, I'll give here Amal 10A, class number 21, Kamal 11B 27, class number. So this is a table. So with the help of the table, we can represent the data in a structured way. Structured විදියට අපිට මේක represent කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ table එකේ කොහොමද මේ details ටික අපි පෙන්වන්නේ? හරිද? එතකොට table එකක් HTML එකේ table එකක් පටන් ගන්නවා අපි දෙනවා table කියන එක. හොඳට මේ දේවල් බලාගෙන ඉන්න පුතා. table. So table එක මෙන්න මේ එකකට අපි කියනවා table row එකක් කියලා. table row එකක්. එහෙනම් ඒක අපි පෙන්නනවා tr එකකින්. මෙන්න මේකකට තමයි අපි කිව්වේ cell එකක් කියලා. මේක කිව්වා cell එකක් කියලා. මේ cell එක ඇතුළේ තියෙන්නේ table data. table එකට අදාළ data. Okay? එතකොට මේ table එකට අදාළ data වලට අපි කියනවා td කියලා. හරිද? td table data. මෙන්න මේක මොකද්ද? table data, right? Table headings, right? එක basically column heading එක. හරිද? එතකොට මේකට දෙනවා අපි table heading කියලා. එහෙනම් table heading කියලා දීපුවම මෙතනට එන HTML tag එක තමයි th කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට මතක තියාගන්න දැන් කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපේ column heading එකක්. මේ column heading එකට අපි කියනවා table heading කියලා. table heading හින්දා අපි දෙනවා th කියලා.
මේ එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ එකක් අපි කියනවා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකක් අපි කියනවා table row එකක් කියලා. මේ හින්දා ඒකට අපි ගන්නවා simple form tr කියලා. හරිද? එතකොට table row එකක් ඇතුලේ තමයි මේ table heading එකක් හරි table data එකක් හරි තියෙන්නේ. එතකොට table data එක තියෙන එකට මේ තියෙන 27 කියලා කියන table data එකක්. ඒක අපි දෙන්නේ td කියලා. td. හරිද? right. දැන් මම ලියන්නම් මේ table එක අපිට display කරන්න ඕන නම් මම දෙනවා table කියලා HTML වල notepad එකේ table කියලා දීලා මෙතන දෙනවා tr table row. table row. එහෙනම් මේ table row එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ table row එක ඇතුලේ table headings තියෙනවා. එහෙනම් මම දෙනවා th ඊට පස්සේ th එක ඇතුලේ අපිට display වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? name. එහෙනම් මම name කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක close කරනවා. th කියන එක close කරනවා. ඔන්න දුන්නා. ඊළඟ th එක. ඒක මොකද්ද? table heading එක class. ඔන්න මම class කියලා දුන්නා. th එක close කරුවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මම ආපහු th දෙනවා. ඒක class number. okay දීලා th එක වහනවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික ඉවරුණාන් පස්සේ මේ row එක මෙතනින් ඉවරයි. So what you are doing? You are closing tr from here. Okay, so the first row finished. Now you have to move to the second row. So this is the second row. So I am starting from here tr, okay, table row, and it contains table data. It contains table data. So because of that it is not a heading, so I am using td. I am giving here Amal, then I am closing td. Okay, td, and again I am giving td, that is 10a, right? table row එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික දෙනවා. හරි, td ඊට පස්සේ අපෝ td 21 td එක වහනවා, right? then tr I am closing, tr එක close කරනවා. ඔන්න මේ row එකත් ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි දෙන්නේ. හරිද? ඔය විදිහට දීලා ඉවර වෙලා මොකද්ද වෙන්නේ පුතා? ඊට ටිකක් දීලා ඔක්කොම ටික ඉවරලා ඊපස්සේ මේ table එක පහන්න ඕනේ. මේක තමයි වෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේක තමයි අපිට වෙන්න තියෙන්නේ. right. එහෙනම් මෙන්න මේකට අපි code එක ලියලා බලමු. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් හොඳට බලාගත්තා table එකක් කියන්නේ මොකක්ද? table එකක column headings ටික දෙන්නේ කොහොමද? table එකක data දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලාගත්තා. අපි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ පුතා? අපිට තියෙන්නේ notepad එක නේද? එහෙනම් අපි notepad එක ගන්නවා. notepad එකේ තමයි අපි දැන් code කර ඉන්නේ. because we have to write the codes නේද? අපිට ලියන්න වෙන codes ටික මොකේදද? The codes we have to write when you are facing to the exam, right? So here I am using අර අපේ standards ටිකක් තියෙනවා. මොකද්ද අපි පටන් ගන්නෙ? doc type නේද? doc type html. ඔන්න standard එක දුන්නා. ඊට පස්සේ html5 නේද? version 5 එක. එතකොට මෙතන html එක මම පටන් ගන්නවා. මේක ඇතුලේ මට එන්නේ මොකක්ද? මේක ඇතුලේ දෙනවා මම heading. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. එක සැරේම මේක ඉගෙන ගන්න. head එක දෙනවා. head එක ඇතුලේ ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද? අපිට එන tag එක තමයි මම දෙනවා මෙහෙම එකක් දීලා මම මේක copy එකක් ගන්නවා. right. මෙතන එනවා මොකද්ද? title. නේද? title එක මොකද්ද? මම ගන්නවා table properties, right? ඔන්න table properties කියලා දුන්නා. මේ title එක වැහුවා. හරිද? තව කෙනෙක් ආනේ. okay, title එක වැහුවා. okay, right. Now that table heading finished, so I am going to finish that. So head, I am closing this, right? After that I am using body. okay, so you all know how to change the body color and other things. okay, right? So body, under this thing I am going to give the table thing. okay, so I am giving table here. I am closing table, right? So in between I have to write the codes. So the first one will be first I need the table row. I am giving tr. okay, under table I am giving table row. okay, table row. හරි නේද? table row එක දෙනවා. table row එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? අපිට තියෙන්නේ table headings නේ. right? table headings ටිකක් තියෙනවා. අපි දෙමු table headings ටික කීයක් තිබුණාද? 1 2 3යි. table headings 3ක් තිබුණා.
ඊට පස්සේ ඒ row එක ඉවර වෙනවා නේද? ඒ row එක ඉවර වෙනවා. tr එක ඉවර වෙනවා. හරි? ඔන්න මම දෙනවා මෙතන මේ වගේ තුනක් තියෙනවා නේ. මම මේ set එකම copy කර ගන්නවා. copy එකක් ගන්නවා. right? මෙතන එනවා th table heading. මෙතන අපි display කරන්න ඕනේ name. එහෙනම් display කරන්න ඕනේ විදිහට මම දෙනවා name. th එක මෙතනින් close වෙනවා නේ. right? ඔයගොල්ලන් ලේසි ක්‍රම හොයාගන්න. th ඊට පස්සේ දෙමුනේ අපිට class එක. right? So I'm closing th here. Again I'm taking th. දැන් බලන්න මේ tables වලින් කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරිද? right. ඊට පස්සේ class number. So I'm giving here. Again I'm giving th here. Okay. Right. The first row finished. Now under that you want to give the data. Right? You want to give the data. So I'm using here tr td. ඔයගොල්ලන්ට බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ලියද්දී එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැහැදිලිව ලියන තරම අපි ඔක්කොලටම හොඳයි. So I'm using tr here. The next one we have to use table data. I'm giving here Amal. I'm closing td. මේවට ලේසි වෙන්න දාගන්න copy එකක් ගත්තා නම් td එක්කලම ගොඩක් ලේසි. Right? So Amal, I'm giving the class 10A, the student number 21. Right? So here the next one. So I'm using this enter table data 21. Enter. Okay. tr. Here I have given only one column. Later we'll do the modifications for this one. නැත්නම් අපි save කරලිමුකෝ. head එක දුන්නා, head එක close කරුවා, table එක දුන්නා. දැන් බලන්න මෙතන capital H දීලා තියෙන, මෙතන simple H. It doesn't matter because this is not case sensitive නේද? ඔන්න දුන්නා මම file save. කොහෙද save කරන්න ඕනේ? table කියලා එකක් තියෙනවා. මම දෙන්නා table intro introduction.html. So meaningful name එකක් දුන්නා. Save. Okay. So I'm going to give this folder table introduction. So I'm giving here open Google Chrome. So right here I have my table. This is my table. I have given the code. So this is my code. According to this code it has displayed the final output. This is my output. ඔන්න ලස්සනට තියෙනවා table එක. But it's the borders are not there නේද? එහෙනම් මේක නිකන් මට පේන්නේ නිකන් හොරට වගේ. So I'll take this one table කියන tag එක ඇතුලේ I'll give a border first. Border 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 equal. I'll give 1 and I'll save this one. File save. හොඳට බලන්න ඉන්න ඕනේ. නිදිමත තියාගන්න එපා. ඒත් මේක නිකන් එක ගොඩේ වගේ මට. හරිද? ටිකක් මට මේක ලොකු කරගන්න ඕනේ. border එක මම දුන්නා. width එක මම දෙන්නා මගේ screen size එකෙන් මට ඕනේ. මේ තියෙන මගේ සම්පූර්ණ 100% මේ 100% වලින් මට මේ හරියට වගේ වෙන්න. ටිකක් ලොකු වෙන්න නෑ. 50% වගේ. 50% වගේ මම දෙනවා. හරියටම භාගයයි. file save. මම මෙතන ගියා refresh කරුවා. right අන්න මම ගත්තා. දැන් මට පැහැදිලිව ටිකක් පේනවා නේද? ස්ට්‍රක්චර්ඩ් විදිහට පේනවා. මෙතන ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද පුතා? මෙතන මූලිකව ඉගෙන ගත්ත දේ බලන්න. මේ table heading එකයි, table row එකයි, table date එකයි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මේ table කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒකට outline එකක් දුන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න මේක. මේක output එකේදී උගලන්ට අඳින්න අහනවා. ලියන්න අහනවා. table එක දැම්මොත් එහෙම there's no border. Border 0. So because of that it will not appear a border. මතකයි border එකක් ආවේ නැහැ. ඔක්කොම එක ගොඩේ තිබුණේ. ඒ වෙලාවදී ඕගොල්ලන් දැක්කේ name එක class එක class number ඔක්කොම එක cell එක ඇතුලේ නේද? මේ කියන්නේ එක cell එකක්. name කියලා කියන්නේ එක cell එකක්. මේ cell එක ඇතුලේ කොහොමද line වෙලා තිබුණේ කියන එක දැක්කේ නැහැ. නමුත් දැන් ඕගොල්ලන් පේනවා table heading කියන එක ගත්තම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? table heading එකත් එක්කලා මේවා center වෙලා නේද? cell එක ඇතුලේ center වෙලා. මේ cell එක ඇතුලේ center වෙලා.
table heading එක center වෙලා. table data එක TD කියලා ගත්තොත් එහෙම TD එක center වෙලාද? නෑ නේද? ඒක මොනවද? left align වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාව center කරන්න ඕන නම් අපිට මොනවද කරන්න වෙන්නේ? TD align equal center කියලා දෙන්න වෙයි. මේක string එකක් හින්දා අපි දන්න standards වලට අපි quotation එකක් දාමු. file save කරමු බලමු බලන්න ඒ කියන්නේ කාටද දැම්මම අමල්ව center වේද කියලා බලමු. අමල්ව center වුණා නේ පුතා. අමල්ව center වුණා. ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. මට ඕනේ මෙයාව align බලමු බලන්න. අපි try එකක් දීලා align equal right කියලා දෙනවා. බලමු බලන්න save කරලා file. ඒතර මොන හරි modification එකක් කරුවොත් notepad එකේ කරපු දේ අපි save කරුවා. center එක. අන්න එයා right align වුණා. දැන් දැක්ක නේද? ඒතකොට default align එක මොකක්ද? default align එක left. තේරුණා නේද? default align එක left. මම මෙතන නිකන් දාලා බලන්න. bg color equal bg color කියන්නේ මොකද්ද පුතා? background color නේද? bg color equal මම දෙන්නම් green කියලා මොන හරි file save green වුණා නේද? මෙතන bg color එක මම අරගෙන ඉවරලා copy I'll take here bg color එක මම දෙන්නම් yellow මේක string එකක් හින්දා text එකක් හින්දා මම double quotation එක දෙන්නම් මේකෙත් දෙන්න අවශ්‍යම නැහැ නේද? අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් අපි මේක දෙනවා නම් හොඳයි නේ. right ඔන්න මම කෝඩ් එක දුන්නා file save refresh කරන්න අන්න right ඊපස්සේ මෙතන td එකේත් අපි මොනවා හරි එකක් දෙමු light blue so I'll give this powder blue hari light blue hari මොන හරි එකක් දෙමු file save right so that means for each and every cell we can give the color නේ අපිට color එකක් දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා tr එකට දෙන්න පුළුවන් දන්නේ නේ bg color equal give right table row එකට දුන්නේ දැන් ඒක apply වෙනවද කියලා බලමු ඒකත් apply වෙනවා නේ හරිනේ පුතා එතකොට ඒක යම්කිසි අවබෝධයක් ආවා දැන් මේ table එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා නේද table එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියන එකට right මෙතන දෙමු බලන්න border color equal blue ඔය විදිහට දෙමු file save refresh color එක apply වෙන එක පේන්නේ නේ හරියට border BORDER file save මොකක්ද උනේ ඒ පැත්තෙන් ආව නේද right එතකොට අපිට මේකට දෙන්න පුළුවන් වේද width එක දුන්නා නේද height එකක් HEIGHT height equal අපි දෙමු ඒකත් 50% වගේ මොකක් වෙයිද file save refresh HEIGHT height එක දුන්නා height එක ගත්ත නැද්ද file save නෑ ඒක ගත්තේ නේ අපි දියමු HEIGHT height okay up to here these things okay now so border these things I have given say table contents and bg color for the row we can apply then th table heading contents are it is center line default center line the table data default left align if we want we can center it and we can change the cell colors too cell වල colors වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් ඔන්න ඔය දේවල් ටික දාගත්තා හරිද right හරි ටක් ගාලා ලියාගමුද බලන්න ඕක okay this is how the table basic contents we can take නේද basic contents ටික ඔන්න ගත්තා මම basic contents අරගෙන මම චුට්ටක් විස්තරයක් කරුවා okay
right, any doubts with your මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මොන හරි කොහොමද ගත්තේ කියන එක ඔන්න දැන් ටේබල් එක ගැන විස්තරයක් දුන්නා මෙන්න මේ තියෙන ටේබල් එක ගැන විස්තරේ ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගන්න ඕකේ tables කියලා දාගන්න heading එක දාගන්න tables කියලා දාලා මේක ලියා ගන්න අද අපි start කරන web page එකක් හදන්න හරි table contents ටික ලියා ගන්න හැම එකක්ම explain කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ට දැක්ක ඇහෙන් කොහොමද උනේ කියන එක right ටගල් ලියන්න බලන්න ඔය ඔක්කොම ටික දාගන්න so you have to write down this note okay brother finished if you have finished just put a message chat message I'll show you the final output that output also you have to draw but you have to fast write down it fast okay good so I'm going to give some exercises so because of that try to understand the code properly how you can apply the border how you can apply the border color how you can apply the width and the table borders, basic background colors, table headings, okay, table data, how you can align, how you can apply a color to the cell. What you can bala ganno ne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, another 10 is there. 13. If you have finished, just put okay. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, right. Okay, what is the output? This one, huh? හරියට මතක තියාගන්න පුතා the cell heading නේද th table heading it is center line table data default it is left line මතක තියාගන්න ඔය දේවල් table කිව්වොත් there's no border table කියන එක ගත්තොත් table එකට border එකක් නැහැ no border border එක 0 හරිද border එකක් නැහැ but what we have done we have changed it නේ මතක තියාගන්න ඕවා පැත්තකින් ලියලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ final output එක අඳින්න කියලා එනවා code එක දීලා final output එක අඳින්න කියලා එනවා ඒතකොට table කියලා දෙමුනොත් වටේ border එකක් නැහැ මතක තියාගන්න okay now what I can do for this one under this table මම හිතන්නේ ඇඳ ගන්න ඇති ඇඳ ගන්න ඕනේ මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ පුතා final output එක මේක අර දීපු ටේබල් එකේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මේ ඉරක් ගහලා ලියා ගන්න ලයිට් බ්ලූ yellow green red කියලා ඉරක් ගහලා ඇරෝ එකක් දාලා ලියන්න පාට කරන්න යන්න එපා මේ වෙලාවේ ටේබල් එකේ ඇඳලා සෙල් ටික දාලා ලියා ගන්න. ඒතර මේ හැම එකකින් වෙච්ච දේවල් දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක බලන්න පුතා මම පාවිච්චි කරන එක caption කියලා එකක්. caption equal මම දෙනවා මෙතන student details right so here it's caption is a tag so I'm giving caption student details and I'm closing this tag closing caption okay caption file save so what will happen here so that detail will be applying here ne? It will be sent and applying here so I'll give here caption හොඳට බලන්න align equal it is a text so I'll use this in bottom මොනවා වෙයිද file save refresh bottom පල්ලෙහාට ගියානේ caption එක කියන්නේ මේකට heading එකක් දාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේක heading එක දැම්මුත් එහෙනම් අපි දාමු h1 කියලාම දාමුනේ caption එකක් දානවා caption එක ඇතුලේ h1 එකක් අපි නිකන් පාවිච්චි කරමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න h1 හරි h2 හරි නේද so I'm closing h1 from here okay student details right එතකොට මේ table එකට heading එකක් දාන එකයි වෙන්නේ නේ right හරි මේක මෙහෙම දුන්නානේ එහෙම නැත්නම් line එක අපි top කියලා දුන්නොත් එහෙම වෙනවා වේද top file save එතකොට මෙන්න මේ දෙක මතක තියාගනිමු මේ දෙක දාගන්න ටක් ගාලා දාගන්න බලන්න එතකොට මේ ටික ලියාගත්තා නම් ඇති නේද caption එක okay caption එක ඕක ලියන්න
save this one, file save. මොකද වෙන්නද? උගතුන්නේ නේ. align bottom. align එක bottom කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් caption වල නේ top එකයි. මේ මොකද්ද උනේ? file save. මොකද apply වෙන්නේ නැහැ නේ. So this will be a this is a comment in HTML. නේද? HTML එකේ කමෙන්ට් එකක් ලු. නේද? මෙන්න මෙතන වෙනකන් ලියා ගන්න ඕනේ. මේකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන එක ලියා ගන්න ඕනේ. File save. I'll refresh. So it is not applying. It is not taking by the web browser. So because of that, this is a comment. Comment එකක්. HTML වල තියෙන comment එකක්. So පල්ලෙහා ලියා ගන්න how to apply a heading to a table. නේද? How to use a comment. Why we are using a comment? To give some detail, but it is not displaying in the web page. Web page එක display වෙන්නේ නැහැ. Just to give a comment. Comment කියන එක දාන්න. Okay, so look how you can give the comment. නේද? exclamation mark එකයි hyphen දෙකයි. ඉරි කැලි දෙකයි. නේද? ඉරි කැලි දෙකයි. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය comment එක ලිව්වා. නේද? ආපහු ඉරි කැලි දෙකයි මේක වෙනවා. Okay. So yesterday I have mentioned you, if you are practices with this one, neither you can earn something from the internet free jobs are there. Okay, right? හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තා වගේ මොකුත්ම දන්නේ වැඩ HTML එකේ වෙබ් පේජ් එකක් හදාගන්න දන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ තාත්තා වගේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනේ මේ ලෝකේ IT දන්නේ නැති. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ට වෙබ් පේජ් එකක් හදාගන්න ඕනම ඉන්ටර්නෙට් එකේ සයිට්ස් වලට දානවා. එයා කොලේක ලියනවා මට මෙන්න මේ වගේ රික්වයර්මන්ට් එකක් ඕනයි කියලා. ඒ කොලේ තියෙන ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඉවරලා ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකට දානවා. Can you do this thing for me? ඉන්ටර්නෙට් එකේ jobs තියෙනවා. So this web designing is one of the most that you can earn. නේද? ඔයගලන්ට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හොඳ විදියක්. එතකොට දැන් මේකට හම්බෙන්නේ ඩොලර්ස් වලින් නේද? ඩොලර්ස් වලින්. ඊට අමතරව ඔයගලන් එක එක වැඩ කරද්දී ඔයගලන්ව rank වෙනවා. rank එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ creativity එකට. ඒක තමයි මම ඊයේ පැහැදිලි කරුවා. පාරේ යද්දි බලන්න boards ටික, පාරේ යද්දි බලන්න එක එක colors නේද? wedding එකකට ගියාම මේ wedding එකේ කට්ටිය අතේ තියාගෙන ඉන්න මල් වල විදි බලන්න මොනවද මල් වල colors කියලා බලන්න. ඔය සාරි අරවා මේ ඇඳලා තියෙන ඒවල colors මොනවද කියලා බලන්න. කොහොමද මේ colors match කරන්න කියලා බලන්න. පල්ලියකට හරි පන්සලකට හින්දු කෝවිලකට හරි ගියොත් එහෙම ඒවල තියෙන colors ටික මොනවද කියලා බලන්න. නේද? ඒවල designs කොහොමද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. කැමරාමන් ෆොටෝස් ගහන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. නේද? right? ඔය වගේ දේවල් ටික බලලා පොඩ්ඩක් හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න. නේද? ලංකාවට ඩොලර්ස් ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ටික හොඳට ඔලුවට ගන්න ඕනේ ආ. right? So this is how you are applying a heading to a table. table එකට heading එකක් දාන විදිය. හරිද? ඊට පස්සේ comment එකක් දාන විදිය තමයි මේ දුන්නේ. okay? right. up to this can you understand? මෙතන යන්නේ තේරුණාද? yes. okay, good. හරියට තේරලා තියෙනවා. if you have any doubts, unmute and ask the questions, right? okay, right, good. Now we are moving to table 1. I'll take open with Google Chrome. okay, I'll close this one. right, you can see something now. මේකේ මොනවද පේන්න තියෙන්නේ? මේක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. first name, last name, extension. මං හිතන්නේ මේවා table heading පාවිච්චි කරලා නැහැ වගේ නේ. border එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. width එකක් දීලා නැහැ. border colors මුකුත් නැහැ නේද? මේ දේවල් ටික මුකුත් නැහැ. මේ table එක මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. name කියලා කියන්නේ column heading එකක්. හරි. මේ දෙකක් එකට එකතු වෙලා වගේ නේ. subject name එකයි subject maths, science maths. මේ name එක තියෙන්නේ මේ කෙලින්ම නේ. subject name. මම මේක නිකන් බලලා අදින්නම්. හොඳට ඔලුවට ගන්න මේ දේවල්.
paint එකේ මම මේක නිකන් බලලා අඳින්නම් මේක මේ මොන වගේ එකක්ද කියලා. හරියට මේ table එක මෙන්න මේ වගේනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන name කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? එතන මේක මෙතනින් ඉරක් ගහලා තියෙනවා. මේක name එක මෙහෙම බෙදිලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේක මෙන්න මේ විදිහට බෙදිලා තියෙනවා. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා subject name මේක ආපහු දෙකට බෙදලා තියෙනවා science and maths කියලා. මෙන්න මේ විදිහට දෙකට බෙදලා තියෙනවා. right? හරිද? එතකොට මෙතනදී බලන්න මෙතනදී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඕවා නිකන් බැලුවොත් ඇත්තටම නේද? මේ row එකයි මේ row එකයි එකට එක් වෙලා නේද? merge rows merge වෙලා. මෙතනදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන columns නේද? science column එකයි maths column එකයි. column එක merge වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ data ටික නම් ඒ විදිහටම ගිහිලා තියෙනවා නේද? මේක මේ විදිහට බෙදලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට බෙදලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට බෙදලා තියෙනවා. නේද? අමල් data එකක් නේ. ඒ හින්දා මෙයා මේ කෙරෝල්ට වෙන්න තමයි එන්නේ නේද? කමල් නිමල් හරි මොන හරි වෙන්නදී මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. 65 ඔයගලන්ට පේනවා මේ කෙරෝල්ට වෙන්න ගිහිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ data එක මේ විදිහටම තියෙනවානේ. 98 මොන හරි තියෙනවා. 79 86 මේ විදිහට ගිහිලා තියෙනවා. මේවා ටික table heading එකක් දීලා තියෙන්නේ. bold වෙලා තියෙනවා අනිත් ඒවාට වඩා. ඔන්න ඔය වගේ table එකක් නේ තියෙන්නේ. ඔය වගේ table එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ rows දෙකක් එකට එකතු වෙලා. merge rows දෙකක් එකට එකතු වෙලා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන columns දෙකක් එකට එකතු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලන්න මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. table එකට යන්න. double click කරන්න. ඔන්න මම table එක ගත්තා. මම maximize කරන්න. I think you all can see. තේරෙන්න මේ පේන්නේ නැත්නම් ටක් ගාලා මට කියන්න ඕනේ because I can't see your view. නේද? Okay. Even the chat I can't see now. I have maximized this one. Okay. So from here to here මෙතනට මෙතනට පේනවා මේ td පාවිච්චි කරලා තියෙන table data නම් it's just giving the output there's no bold, there's no center on these columns. A table data පාවිච්චි කරලා තියෙන default it will be left. ඕක හොඳට තේරෙන්න ඇති. Okay. Right, now we are moving to this one. What will be happening here? Okay, table border equal to border 2 කිව්වොත් එහෙම border එකේ thickness එක වැඩි වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ border එකේ thickness එක වැඩි වෙලාද එතකොට තියෙනවා ඇත්තේ. මේ border එකේ thickness එක වැඩි වෙලාද මෙච්චර ලොකු වෙලා ඇත්තේ. බලන්න අපි මේ cell spacing කියන එක මම අයින් කරලා දාන්න. cell spacing, cell padding. ඒ ටික අයින් කරලා බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. file save. මෙතනින් ගමු මෙතනට ගිහිල්ලා refresh. නෑ නේද? මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. table එක මෙන්න මේ normal view එක. මොකක්ද වෙලා තිබුණේ එහෙනම්? 75% දීලා තියෙනවානේ. Right? Table border equal to width equal 75. Align equal center. So I have given align equal center. So because of that what will happen? This table will be centered. Ne? Table එක center වෙලායි තියෙන්නේ. ඔන්න center වෙලායි තියෙන්නේ. ඒ විස්තර ටික මේක ටික හරිය දෙන්නේ. මේ ටික විස්තරේ හරි. table එකක් හදන විදියයි. නමුත් මෙතන මේ columns ටික මොන හරි එකක් වෙලා තියෙනවා. බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? tr table row th row span equal to name th එක වැහුවා. බලන්න මේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. tr එක පටන් ගත්තා. පළවෙනි tr එකේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. row span equal to මෙන්න rows දෙකක් එකට එකතු වෙලා එහෙනම් එයා දීලා තියෙනවා මොකක් කියලාද? row span equal to කියලා කියන්නේ rows දෙකක් එකට එකතු වෙලා නේ. rows දෙකක් එකට එකතු වෙලා. එහෙනම් මෙතන rows දෙක එකට එකතු වෙලා තියෙනවා.
rows දෙක එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. මෙතන ගත්තොත් එහෙම columns දෙකක් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි row එක පළවෙනි row එකේ මේක මොන හරි එකක් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් මෙයා ඉවරයි. table එකේ row එක මෙතනින් ඉවරයි. ආපහු row එකක් පටන් ගන්නවා මෙතන. ඒ row එකේ මෙතන මුකුත් නැහැ. මෙතන මේ දෙකේ තියෙනවා මොන හරි data ටිකක්. ආපහු මේ row එක මෙතනින් ඉවරයි. හොඳට බලන්න පුතා. Right? So what will happen? So row span 2 means 2 rows you have merged together. 2 rows you have merged together. 2 rows you have merged together. Name. එතන name කියලා දාලා තියෙනවා. Right? Then th col span equal to a row එකේමයි col span equal columns col span equal to නේද? මෙන්න columns දෙකක් එකට එකතු කරලා. එහෙනම් ඒකට මොකක්ද කිව්වේ? col span col span equal to columns දෙකක් එකට එකතු කරලා. columns තුනක් එකට එකතු කරුවොත් col span equal 3. columns හතරක් එකතු කරුවොත් col span equal 4. නේද? columns හතරක්. දැන් ඔන්න හරියට බලාගන්න මෙතන මොකක්ද උනේ කියලා. th row span equal to number එකක් ඉඳන් මම double quotation දුන්නේ. name th මම මෙතන name කියන එක capital කරන්න මොකද represent කරන දේවල්. name subject name කියන එක මම s capital කරන්න. name එක ඔන්න මේ දෙක මෙතනින්ලා මෙතනට යන කලින් මොකක්ද උනේ කියලා බලන්න හරියටම. ඒ table row එක ගත්තා. පළවෙනි table row එක කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙතන. මම මේ නිකන් ඉරක් ගහන පළවෙනි table row එකට මෙන්න මේක. හරිද? මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? name එක තියෙනවා, subject name එක තියෙනවා. හරි නේද? right. දැන් යනවා ඊළඟ row එකට. මේ තියෙන ඊළඟ row එක. ඊළඟ row එකේ මෙයා දාන්නේ මොකද්ද? tr වැහුවා ඒ row එක. ඊළඟ row එක මම මේ ගන්නෙ. හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟ row එක තමයි මෙන්න මෙයා. science maths තියෙන එක. නේද? එහෙනම් මෙතන උනේ කොහොමද? th science. එතන මෙතන මොකුත් නැද්ද? මෙතන මොකුත් නැද්ද? නෑනේ. එතන මොකුත් නෑ. ඇයි rows දෙක එකට එකතු කරුවා එතන දැම්මේ name කියලා. row span equal to rows දෙක එකට එකතු වුණා එතන name කියලා දැම්මා. name. ඒක th කරුවා. එහෙනම් ඒක මොකද උනේ? හරියට cell එක මැද center වුණා. නේද? ඒක th එකක් විදිහට දීලා තියෙන හින්දා cell එක මැද center වුණා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන මොකුත් නැහැ. එතකොට ඒ row එකේ මොකුත් නැහැ. tr එක දුන්නා මොකුත් නැහැ. th science. අන්න science එක ආවා. science කියන එක ආවා. මෙන්න තියෙනවා science එක. right? ඊට පස්සේ th maths කියන එක ආවා. හරිද? maths කියන එක ආවා. මේ තියෙන්නේ maths. right? ඔන්න දුන්නා. ඒ row එකත් ඉවරයි. right. ඒ row එකත් ඉවර කරනවා. මේ tr එක ඉවරයි. දැන් මොකද්ද වෙන්න තියෙන්නේ? මේ තියෙන ඊළඟ rows ටික අමල් 65යි 79. So what we are doing? tr, under that we are having some data. So td amal, td close, td 65, td close, td 79, td close. After finishing that you have to finish the table row. Only table row එක ඉවර කරුවා. Now you are moving to the next one. td kamal, td close, td 98. So all the things you are giving, all the data you are giving, and that row you are finishing. Again the third row you are starting with tr and you are giving all the details and you are closing. And you are closing the table. Here you have closed the table. ඕක තමයි column span එකයි row span එකයි වෙන්නේ. column span and row span කියලා කියන්නේ ඕකයි. Can you understand? හොඳට බලලා තේරුම් ගන්න බලන්න. column span, col span and the row span. කොහොමද ආවේ කියලා? හොඳට බලන්න එක සැරයක්. හොඳට බලන්න මේ row span, column span කොහොමද දුන්නේ කියලා. මේක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේක ගැන දැන් දන්නවා විස්තරේ. මේකෙන් මොනවද උනේ කියන එක. ටේබල් එකේ border එක 2 වුණා. width එක කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ screen එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක 75% කියලා දීලා තිනවා. align equal center. ටේබල් එකේ align equal center කියලා දීලා. එහෙම දීපුවම මොකද වෙන්නේ? ටේබල් එක center වෙනව නේද? ටේබල් එක center වෙනවා. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. output එක ගත්ත ගමන් you can see that. So the table has centered. ටේබල් එකේ size එක 75% කියලා දෙන්නේ. මට එච්චර ලොකුට ඕනේ මට 50% තිබුණා නේද? මම 50 කියලා දෙනවා. 50 file save from the total screen it is 50%. So I am refreshing this අන්න 50%. ඔන්න ලස්සනට තියෙනවා. හරි. Right. Now can you understand this?
මේක තේරුණාද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා? From here to here what I have done. තේරුණාද කියලා බලන්න. අපි දාගමු මෙතන heading එකක් විදියට. How we can give the comment නේද? I'm using a comment. So in this is table properties. What are the table properties we are going to use? Table properties we are going to use row span and col span. What's that thing? File save, so nothing will happen, no? So it's there. So this is a comment, huh? From here to here you have to write. Takaliam, can you understand this? Can you understand this? Mother Balana, write down that. Okay, finish with the finish with the have you finished පුතා? ටග මට රිප්ලයි එක දෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙලා ගන්න බෑ. මොකද අපිට page එක හදන්න ඕනේ. web page එක හදා ගන්න. If you have finished, just put a message. Yes, good. 1 2 3. කමෙන්ට් එක දැන් අඳුරගත්තා, ටේබල් එක අඳුරගත්තා, බෝඩර්ස් අඳුරගත්තා, රෝ ස්පෑන්, කොල් ස්පෑන් ඕවා ටික අඳුරගත්තා. Okay. Okay, finished, right? So that's all. හරි, ඒ ටික හරි. තේරුණා? දැන් මම ලියන්න දෙන්න යන්නේ කෝඩ් එකක්. So merging. So I'll move this one.
Okay. Write the code for this one, පුතා. Write the code for this one. මෙන්න මේ තියෙන එකට row span attribute. Okay. This one. මේ highlight කරලා තියෙන එකට ලියන්න බලන්න පුතා. මේක ඇඳ ගන්න. Then write the HTML code for following කියලා. Write the HTML codes for following කියලා. මේ table එක ඇඳලා ටග් ගාලා මේකට code එක ලියන්න බලන්න. For this one you have to write the codes. මේක ටග් ගාලා ඇඳගත්තා ටග් ගාලා code එක ලිව්වා. වැඩි වෙලාවක් ගන්න එපා. Write the code fast. HTML හරියටම කෝඩ් එක ලියන්න ඕන පුතා නැත්තම් ලකුණු නැහැ මතක තියාගන්න. output එක හරියට display වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ලියන code එකත් එක්කලා හරියට output එක display වෙන්න ඕනේ. If you can't write the code, no point. Practical එක හරියට කරලා එහෙම හරියටම sure නම් තමයි code එක ලියන්න පටන් ගන්න question paper එකේ. මතක තියාගන්න. ගොඩක් lazy question එකක්. ඒත් හරියට මේක තේරුම් ගත්ත නැත්නම් ඉවරයි. Okay? Do it.
think you have finished now. Let's see. Table. So I'm using your octagon. How many table rows are there? 1, 2, 3. So I need 3. Two. TR. So in here I need 3D. Close 3D. Control C, Control V. Here I have, okay, so what are the things that they have was there's a border, so because of that I'll put table border equal 1, so that will be okay. Then table headings are there, yeah, name and age headings, no? So it has to be here th name th age, okay. Then from here they have given Ajay and Priya in this one. Ajay, Priya, okay. TD. So here this is 24 and here I am using TD row span equal to, we'll see, 24, okay. So because of that there's no data for here. This one, file, save. I'll go to my page, table 1, the table 1, refresh, okay. So here you have, so if you want this output, so this code must be there. බලන්න මේ code එක ලියලා තියෙනවද කියලා. This code must be there. This code must be there. So the final output also you can see here. This is the final output. Okay, correct. Any doubts with that? හරියට තේරුම් ගන්න මේක අත්‍යවශ්‍යයි. මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා any doubts you have to ask. So table border 1 tr th ඔය විදිහට යනවා.
correct? Any doubts? මේ කමියුනිකේට් කරන්න නැති එක හරි අප්සෙට් යන්නේ මට. හා? කතා කරන්න නැත්තම් මම නිකන් මේ ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන ඔය තනියම කියනවා වගේ. ඔයගොල්ලන් ඉන්නව නේද? නිදිද? Is it okay? Any doubts? No, right? Correct, right? Yes. Okay, good. Good. Okay. Right, good. හරි ඔක්කොලටම තේරුණා නේද එතකොට? එතකොට මේක බලන්න කොහොමද උනේ කියන එක. රෝස් පෑන් එක මෙතනට ආවේ ඇයි කියන එක හරිනේ. TD එක ඇතුලේ රෝස් පෑන් එක පාවිච්චි කරුවා. පළවෙනියම එන රෝ එකේදී අපි රෝස් පෑන් එක පාවිච්චි කරුවා. Okay? රෝස් පෑන් එක පාවිච්චි කළා ඔය විදිහට ගියා. Right. Good. Right. Write the code for this one, පුතා. මෙන්න මේ තියෙන එකට ලියන්න. මේකට අගාලා ඉඳලා ලියන්න. Yeah, can't hear you, Puda. Just draw this one. No need to write the code. Later you can write. I want column this one. Okay. Just draw this one. Only to draw this one. May highlight color තියෙන එක මම blue color එකකින් highlight කරලා තියෙන එක only to draw. Don't write the code now. I want the code for this call span. මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ HTML call span attribute. So this one I need the code. උඩ එක නිකන් ලියා ගන්න පුතා. උඩ එක නිකන් ලියා ගන්න ඇඳ ගන්න. But for this call span attribute you have to write the code. You have to write the code. Call span. I can give 10 minutes time for both things. නේද? දෙකටම විනාඩි 10 දෙන්න පුළුවන්. මේක ඇඳ ගන්නයි මේක ඇඳගෙන ලියන්නයි. කාගේ හරි මයික් එක ඔන් වෙලා වගේ පුතා. Do it fast.
ඕගොල්ලන් හදද්දී පුළුවන් තරම් කෝඩ් එක ලියන්න පුතා. ප්‍රියා. So this is the code I have written. So we'll see the output. Check whether you have written the correct code. මේකත් එක්ක මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So still I didn't check the output. මම නිකන් ලිව්වා විතරයි. You also check with my code. If any things wrong, just let me know. මගේ කෝඩ් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. errors හොයාගන්න පුළුවන් කියලා කියනෙත් ඒකත් it's really good, huh? I have saved this one. Shall I check the output? Okay, but the contents are මේකේ තියෙන contents ඔක්කොම center වෙලා තියෙන්නේ පුතා. ඒතකොට මම මේ center කරන එක කරලා නැහැ. ඒතකොට මගේ වැරදි. තේරුණා? මේකේ තියෙන දේවල් ටික center කරන්න ඕනේ. I have centered each and everything in this content. So we'll see whether it's centered. Save. I'm going to my web page and right now it's correct. So the width I'll give 30% okay. Yes. Correct. Huh? Right. So this is my code. From here to here I wrote the code and you can see the output. Okay. Yeah, okay, good.
පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න පුතා ප්‍රැක්ටිකල්ස් පුළුවන් තරම් කරන්න හරි නේද okay good හරි දැන් මම page එකක් හදන්න යන්නේ so you all okay with this right I'll take a new one file new I want to create a web page හරිද මට හොඳ web page එකක් ඕනේ හොඳ structure එකක් එක්කලා අපි බලන්න මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලාගෙන දැන් මේක තමයි අවශ්‍ය. හරිද? මේ මම කරන්න යන දේ තමයි අවශ්‍ය. දැන් කාලයකට පස්සේ මාත් web page එකක් හදන්න යන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක පොඩි support එකක් යන්. හරිද? ඔන්න මම ගන්නවා මම ඉස්සෙල්ලාම මම මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා structure එක ඇඳ ගන්නවා. කොයි විදිහටද web page එක එන්න ඕනේ. මම දෙනවා මෙතනින් දෙන්න මම heading එකක්. right හොඳ heading එකක් මොන හරි දෙන්න. process කියන ගන්නමුකෝ අපි. process. rare process. එතනින් මම දෙනවා මගේ page එකේ home page එක. home page එක. තව මොනවද දෙන්න පුළුවන්? about gallery contact එහෙම ගන්න මම home page එකේ හරි මලක් දාන්න right හරි ඊට පස්සේ මම ගන්න මේ තියෙන මගේ table එකේ structure එක පුතා හරිද structure එක home මේ තියෙන home එක මම මේක save කරන්න index.html කියලා about මේක මම දෙන්න about.html තව page එකක් gallery gal.html contact.html හොඳට බලා ගන්න ඕනේ pages 1 2 3 4 hyperlinks okay rare roses okay right 1 2 3 so I have this height okay so this is my structure හරිද හොඳට බලා ගන්න ඕනේ මේ තියෙන මගේ structure එක බලන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ දැන් structure එක හරි 1 2 3යි rows 3යි columns 1 2 3 4යි columns 4යි okay ඔන්න ඔය විදිහට ගන්නයි යන්නේ. එතකොට මම ගන්නවා මෙතන පුතා මම ගන්නම් table කියලා. border එකක් අවශ්‍යයි. border equal 1 කියලා ගන්න. හැමතිස්සෙම මේ r එක මට මිස් වෙනවා border equal 1. හොඳට ඔයගොල්ලන් log out වුණා තාපහු එන්න ඕනේ මේක හොඳට ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ මේක එක part එකක් විතරයි මේ border. දැන් මට ඕනේ මේකේ මොනවද අවශ්‍ය table rows ටිකක් නේද tr මට table rows 3යි copy paste මේක දෙනවා table rows ටික දීලා 1 2 3යි මේකේ තුලේ මට මොනවද ආවේ td th එක දාමු th /th th ඒවා අපිට ආවා 4ක් විතරනේ 1 2 3 4 මෙතන අපි දුන්නේ මොනවද පුතා home දුන්නා home ගන්නම් ටික home ඊළඟට දුන්න about ඊට පස්සේ දුන්නා මොනවද gallery
ඊට පස්සේ දුන්නා මොකද්ද දුන්නේ contact us ඔන්න ඒ ටික දුන්නා දැන් ටේබල් එක මම අහන්න /table okay මෙතන වගේ data එකක් තියෙනවා td නේද මේ කොලම් එක දාගන්න එපේ හරි මම මෙහෙම සේව් කරන්නකෝ ෆයිල් ඔන්න පුතා බලා ගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ෆයිල් save as table කියන එකේ මගේ Rhea Roses website කවුරු හරි කෙනෙක් මගෙන් මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න ඉල්ලලා ඔන්න දුන්නා මම පළවෙනියට දෙනවා මම මොකද්ද index කියලා නේ පළවෙනි page එක මගේ index.html පළවෙනි page එක මම index.html කියලා දුන්නා right save ඔන්න ඔය විදිහට ගත්තා දැන් අපි ක්ලික් කරලා බලමු නේ පොඩ්ඩක් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා Rhea Roses කියන එක ගත්තා index එක ගත්තා හරි මේ විදිහට තියෙනවා අපේ index එක ඒක හරි right click open with Google Chrome right අපේ page එක හරි තියෙනවා එතකොට අපි modification එකක් කරමු අපි දෙමු td එකක් td මෙතන දුන්නා Rhea Roses නේ th එකක් දෙමුනේ th එකක් Rhea Roses /th මෙතන තමයි අපි මොකුත් හිතුවේ නැහැ ෆයිල් සේව් කරමු අපි යමු මේ page එකට හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ කරන දේවල් right Rhea Roses මේ විදිහට ආවා මෙතනින් එහාට මොකුත් නැහැ නමුත් මට මේ Rhea Roses එකේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්නේ මේක සෙන්ටර් වෙලා ටිකක් නේද තියෙන්න ඕන නේද ඊට පස්සේ මෙතනත් මොන හරි එකක් තියෙන්න ඕනේ මලක් ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ මෙතන නේද මලක් ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ එහෙනම් මම මෙතන කරන වැඩේ තමයි th call spread equal 4 නිකන් බලන්න call span equal 4 කියලා දුන්නා මොකද්ද මේ වෙන්නේ call span equal 4 මේ දීලා තියෙන එකක් right අපිට අවශ්‍ය විදිහට හැදුණා නේ Rhea Roses එක හැදුණා හරි right Rhea Roses bg color නිකන් දාලා බලමු නිකන් ඔයගලන් කැමති කලර් එකක් දාන්න මම නිකන් pink එක දාන්න නේ මේ roses එක්කලා යන හින්දා pink file save so I'm going to give right හොඳයි ඔගේ නේ ටික table එක අපි center කරමුද පුතා center කරුවා center කරපු table එක මම මෙතනින් center එක වැහුවා right file save right ලස්සනයි නේ හරි මෙතන දෙමු width එක width equal අපි දෙමු 50 අපි මොනවද දෙන්නේ 60% වගේ නිකන් දෙමුද බලන්න ලස්සනද කියලා බලමු පස්සේ 60% වගේ දෙමු file save හොඳට මේ කෝඩ් එක ලියන එක දිහා බලන්න ඉන්න ඕනේ 60% මේක size එක හොඳයි වගේ නේ 60% okay right අපි මෙතන දීලා බලමු height එක වැඩ කරයිද කියලා height equal 50 60% දුන්නේ 60 ම දීලා බලමු නේද මේක දීදී බලන්න ඕනේ නැත්නම් අර HTML tool එකක් තිබුණා නම් අපිට ලේසි right මේක හොඳයි වගේ නේ හරි අපි දෙමු මේක ඇතුලේ අපිට බලන්න ෆොන්ට් එක වැඩ කරනවද කියලා font size equal +5 වගේ දෙමු file save
right ඒක එතන ඇප්ලයි වුණා හොඳයි නේද කලර් එකක් දෙමු නේද color equal red වගේ හොඳට බලා ගන්න ඕනේ මේ page එක දැන් මම කියන ඕගලන්ට හදන්න කියන එක I'll maximize if you have any doubts you have to tell me හරි ඔහොම ඔයගලගේ නම් ටිකක් type කරන්න පුතා දැන් මේක මම මේක හදන කලින් structure එක T H TH නෙමෙයි TD ගන්න TD okay I'm going to insert an image here img src equal අපි ගමු බලන්න කොහෙද image එක තියෙන්නේ මම මේක ඇතුළට මේක දාගන්න මේක දාගන්න කොපි එකක් අරගෙන මේක ඇතුළේම මෙතනම දාගන්න. ඒතකොට කිසිම පාත්‍යයක් කරව මෙහෙම බලන්න දෙයක් නෑ අපිට. දාලා රෙයා වන්නේ rea1.jpg දුන්න මේකට ඉස්සරලා මේක කට් කරන්නම්කෝ. කට් මේ තියෙන අපේ page එකේ basic structure එක හරියද? को आउटपुट है මේ තියෙන basic structure එක අපේ page එකේ basic structure එක අපි මේ buttons වලට චූටි color එකක් දෙමුද th bg color equal මම මේක ගන්නවා copy paste bg color හරි මම දෙන්න මෙතන light blue yellow red green වගේ මේ වගේ දෙන්න මේ තියෙන අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක නේද පුතා ඊටු pages ටිකට ඔක්කොමඩම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මම තියාගන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එකම ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා කියන්නේ මම ෆයිල් save කරලා ඔයගොල්ලන් නිකන් ස්ට්‍රක්චර් එක පෙන්නන්න මේ තියෙන මාගේ ස්ට්‍රක්චර් එක මම මේක වෙනස් කරුවා පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා මේ image එකක් දාන්න පොඩි td එකක් දැම්ම ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් බලමු ඔන්න මගේ ස්ට්‍රක්චර් එක මගේ page එකේ දැන් මම මොකද කරන්නේ මේක save කරනවා file save as කිව්වොත් මෙතනින් save වෙන්නේ save as මම මෙතන දෙනවා about.html හරිද save ඊට පස්සේ මම දෙනවා file save as දැන් about එකනේ ඊළඟට gallery.html ඔන්න මම දුන්නා save file save as contact us.html pages කිහිපයක් මම දුන්නා save දැන් මේ තියෙන contact us web page එක මට මේක නෙමෙයි edit කරන්න ඕනේ හරිද මේ තියෙන මගේ page එකනේ index page එක මම index page එක ගන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේ තියෙන මගේ index page එක හරිද index page එකේ තමයි මම modifications ටික කරන්න යන්නේ මම මෙතනට image එකක් දාගන්න යන්නේ පුතා හරිද මොකක්ද දාන්න යන්නේ img src equal හොඳට බලා ගන්න ඕනේ rer1.jpg right සාමාන්‍ය මේක අපිට අර classes වලදී කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේද classes වලදී මෙච්චර වෙලාව මේව කර කර ඉන්නේ ටක් ගාලා board එකේ code එක ලියනවනේ දැන් මෙතන ඕගොල්ලන් සෑහෙන වාසනාවන්තයි මේ වගේ දෙයක් නේ කරලා නැත්තම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක නේද right ඔන්න මම දැන් මේ code එක දීලා තියෙන්නේ මගේ index page එකේ ඉන්නේ save කරුවා
මං ගියා මෙතනට මේ තියෙන index.html එකේ ඉන්නේ මම refresh කරනවා අම්මෝ හරි very good so you all know how to change the size of this thing with equal so we'll give like up to like 200 pixel again height we'll give that also 200 pixels again මේ picture එකේ size එක වෙනස් කරුවේ මේ picture එක මොකද සම්පූර්ණ page එක පුරාම දිගුවා වගේ මේ picture එක අපේ home මරවා මේ ඔක්කොම මේ පොඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ දේවල් ඔක්කොම right බලමු බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා save so refresh මෙතනට විතරක් apply වුණා මට මෙතනට විතරක් apply වෙලා හරියන්නේ නැහැ නේ එහෙනම් මම මෙතන දෙනවා td call span equal 4 මේක මතක තියාගන්න වෙනවා call span එක 4 කරන්න වෙනවා එయ్యේ නැත්තම් මේක මේ ඉරක් ගහගෙන මේක හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ මේ home එක refresh කරනවා හරියනේ එయ్యේ call span equal 4 td සම්පූර්ණ වැරදිනේ col call span equal 4 file save refresh කරමු right ඔන්න image එක ආව ලස්සනට එහෙනම් මෙයාව 200 pixels නේ අපි දීලා තියෙන්නේ අපි දෙමු 400 pixels වගේ width එක දීලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා save right good ටිකක් මෙයා වුණා වගේ නේ මේක එහෙම එච්චරම කරන්න හොඳ නෑ 300 වගේ කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ picture වල size එක ඔක්කොම හදා ගන්න ඕනේ පුතා හරිද මම මෙතන දාන්නම් center එක right මෙතන center එක දාන්න file save okay right මගේ page එක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ දැන් මම දෙන්නේ මේ links වලට click කරන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික ලස්සනට හදාගත්තා නේ හරි දැන් මගේ page ටික තියෙනවා hyperlinks ටික දුන්නා නම් හරි නේද right okay මගේ web first page එක හැදුනා හරිද මගේ first page එක මේ විදිහට හැදුනා හරි නේද මේ තියෙන මගේ first page එක right මගේ first page එක ලස්සනයි නේද මේක මේක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට පල්ලෙහාට ගන්න අරවා මේව කරගන්න පුළුවන් පස්සේ මේ දේවල් ටික බලමු right can you understand දැන් ඔන්න යම් කිසි ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන්නේ මම ඊටු ටිකක් කරනවා ඕකේ හරි දැන් ඔන්න දැක්කා මේ page එක හදාගත්ත විදිය හරිද ඔන්න මේ page එක හදලා ඉවරයි පුතා මේ page එක හදලා ඉවරයි ලස්සනට ඒක හදාගත්තා දැන් මේ structure එකමනේ තියෙන්නේ දැන් මම කරන වැඩේ ඊළඟට මම යන්නම් gallery එකට මේ තියෙන මගේ gallery එකේ මට ඕනේ මට images ටික ඔක්කොම දාගන්න ඕනේ මම දෙන්නම් මෙන්න මේ විදියට මම වැඩක් කරන්නම් index එකේ මේ තියෙන image එක ආවිලා තියෙන image රයා පියා කරගෙන මෙයා වහලා දාලා gallery එක අරගෙන gallery එකට තමයි දාන්නම් පින්තූර ටික ඔක්කොම පුළුවන් තරම් හරිද right td බලන්න copy එකක් බලන්න paste enter paste enter paste පින්තූර හතරක් දාන්න යන්නේ රයා 2 එක මම මෙතන copy කරගන්න හිතා ඉන්නවා රයා 3 එක හොයාගන්න ඉන්නවා රයා 4 එක දාන්න ඉන්නවා මේ තියෙන්නේ මගේ gallery page එක 4 හරිද ඔන්න ඔය විදිහට දාලා තියෙනවා අර මම save කරන file save images ටික දාලා තියෙන්නේ මේ gallery page එක දැන් gallery එකේ ඉන්නේ gallery එකට මම right click කරලා අයියේ right click කරලා open with Google Chrome right gallery එකත් ආවා gallery එකේ same problem එක so I'm going here gallery
ඔව් ඔය ගැලරි දෙකක් තිබුණා. ගැලරි එකෙත් මේකෙත් මම දෙන්න size එක මට ඕනේ width එක නේද? width අපි දුන්නා 300 pixels and height equal height 200 pixels වගේ දුන්නා. දීපුවම තමයි අර මල පොඩි size එකට ආවේ නේද? මම ගැලරි එකට යන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රයිට් මේක ආවා. මේ පින්තූර එකක්වත් නැහැ. මේ පින්තූර එකක්වත් නැහැ. මම ගැලරි එකේ. ඕකේ. රයිට්. ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන මම පින්තූර ටික ගත්තේ නැහැ. මේකයි මම කොපි කරගන්න. එකම size එකේ නෙමෙයි නේද? එකම size එකේ නෙමෙයි. එතන ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්නේ හිටිනවා. ඒත් අපි බලමු. පොඩ්ඩක් මොකද්ද කරගන්න පුළුවන් කියලා අපිට. රිෆ්‍රෙෂ්. රයිට් ආවා. මේවා ටික ඔක්කොම ආවා. නමුත් sizes වෙනස්. අපි පොඩි වැඩක් කරමු. අරකේ දීපු sizes ටිකම මේ width එකයි height එකයි තියෙනවනේ. Control C Control V Control C Control V Control C මේ මොකද කරුවේ? පින්තූර වල size ඔක්කොම එක වගේ එක size එකට කරගත්තා. File save. So we'll take and so right මේ තියෙන්නේ අපේ page එක තියෙනවා. දැන් page එකේ size එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වුණා. ඔන්න අපි මේ තව ටිකක් පොඩි කරමු. මේ gallery එකේදී අපිට පින්තූර ටික ඔක්කොම බලා ගන්න ඕනේ නේ. 300 කරපු එක අපි 200 වගේ කරමු. දැන් මේ එහෙන් බලලා තමයි මේ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. අපිට web tool එකක් තිබුණා නම් web tool එකක් කියලා කියන්නේ Dreamview එක වගේ තිබුණා නම් ලේසියෙන් අපිට ඇහැට පේන්න තියෙනවා පුතා. File save gallery එකේ change එක කරුවේ. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම බලන්න අද මගේ page එක. මේක ලස්සනයි. මේක මෙහෙම තියමු. right. කොහොම හොඳයි. ඕන අපිට height එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් නෑ. ඒව ඕනේ නැහැ. ওই විදිහට දියමු. හරිද? මේක හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ gallery page එක නේද? එහෙනම් අපි hyperlink එකක් දාමු දැන්. index එක තියෙනවා. අපි home එකට. එතන අපි දෙමු මෙන්න මේ විදිහට. href equal මේ page එකනේ home එකමයි නේ. home එකේදී index.html නේ. page එකට link වෙනවා. නේද? මේකමයි මෙතනින් අපි ඉවර කරන්න ඕනේ. /a hyperlink එක ඉවරයි. මේකම අපි copy කරමු. මේක ගන්නම් copy එකක්. අරගෙන මෙතන දෙන්නම් gallery එකට. මෙතන දෙන්නම් gallery නේද? gallery.html ඒ දීපු hyperlink එක මෙතනින් වහන්න පුතා. hyperlink එක මෙතනින් වහන්න. file save. මේ කරුවේ index page එකේ. මේ දේම අපිට කරන්න වෙයි. මේ කරුවේ index page එකේ. හරි. මේ දේම කරන්න වෙයි gallery page එකෙත්. මේ තියෙන gallery page එකෙත් මම දෙනවා මොකද්ද href කතා කරුවා අපි hyperlink එක දෙන්නේ කොහොමද index.html නේද index.html ඒ hyperlink එක මෙතනින් කැඩෙනවා මම මේක ලොකු කරන්න /a හොඳට මතක තියාගන්න මේ codes ටික hyperlink එක codes නෙමෙයි මේවා කොහෙදදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ දැන් පාවිච්චි කරන විදියයි පෙන්නන්නේ href equal මේක gallery නේ gallery.html double quotation එක ගහුවා මම මෙතන දුන්න double quotation එක right මේක ඒක වැහුවා /a right ඔය විදියට දුන්නා මම සේව් කරන ෆයිල් සේව් එකම ස්ට්‍රක්චර් එක මම අරන් තියෙන්නේ එතන තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ අපි බලන්න ඒත් අපේ රයිට් hyperlink එක ආවා
මේකත් ගමු hyperlink එක ඊනවද හරි දැන් home page එක මේ තියෙන්නේ මෙතන ගියාම gallery එක click කරුවා gallery එකේ ඉන්නේ home page එක click කරුවා home page එක දැන් අපිට පේනවනේ එකම structure එක අපි දාගෙන තියෙන්නේ නමුත් මෙතනදී මගේ ඇස් වලට shoot අමාරුවක් තියෙනවා මේ දාලා තියෙන එක රතු පාට එකයි නිල් පාට එකයි අතර මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද ඒක gallery එකට ගියා gallery එකේමයි home එකට ගියා home එකට ආවා about කියන page එක මම ගන්නම් දැන් මේ දේවල් හොඳට බලා ගන්න home page එක මම මේවා කරුවා දැන් මම ගන්නම් about කියන එක about කියන එකේදී මට ඕනේ මෙතන දෙන්න call span equal 4 කියලා ගන්නම් පුතා call span equal 4 මෙතන මම දෙන්නම් මොන හරි h1 එකක් දීලා බලන්න අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මට ඕනේ මෙන්න මේ details ටික process ගැන බලන්න අපිට මේ දේ දාගන්න පුළුවන්ද කියන එක I'm closing this h1 so we'll see whether we can put some information about this neda p paragraph එක දාලා මේක දාගන්න පුළුවන්ද කියන එක we'll check now so you all have to do the practicals and you have to see this thing මේවා ටික කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක copy so I'm just giving here /p file save so here I didn't give the hyperlinks ඔන්න මම මෙතනත් දෙන්න වෙනවා a href equal I'm giving index.html and as the standard says I'm giving double quotation no need to give that but it will be helpful to you so about us now we are having about us I'll take href copy so here I'll paste about neither about dot html I'm closing this one right then from here I am closing a /a මේ codes ටික හොඳට බලාගෙන ඉන්න පුතා මේ codes ටික හොඳට බලාගෙන හිටපුවම ඔයගලනුත් මේ දේ කරලා බලන්න ඕනේ මම මේ ටික එවන්න මේ messages ටික ඔක්කොම ওই විදිහටම එවන්න මේක gallery නේද අපි දුන්නේ gallery.html so I'm closing this one and the hyperlink I am closing from here /a we'll see whether we can take the output save so I'm going to my page this is about us right click on this one I'll open Google Chrome so here you have so you are having details about.html so when you move to this one index.html gallery index එකේ about එක නෑනේ index එකේ about එක update කරුවේ නෑ gallery එකට ගියාම you can move නේ gallery එකෙත් අපි මේ දැන් ඉන්නේ gallery page එකෙත් about කියන එක නැහැ නේද right about එක යන්න විදියක් නෑ මෙතන එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ ඒක අපි update කරගන්න ඕනේ මෙතනනේ index එකේ right click කරුවා නෑ double click කරුවා මෙතන about කියන එක අපි දුන්නේ නැහැ එහෙනම් අපි about කියන එක දෙමු මම මේ ටික ගන්නවා control C control V about.html දුන්නා ඒක වැහුවා okay I'll save file save so the same thing we have to do for gallery right click no double click gallery so here about us කියන එක අපි update කරන්න ඕනේ a space href equal what about dot html
closing this one and closing this /a. So file save. Now I have applied everything. I close this one. I'll go to the web page here. I'll refresh. So now you have home, you are in about us, gallery. So you are feeling you are in the same page, ne? Right? බලන්න මේ ටික ඔක්කොම මාරු වෙනවා. ඔක්කොම විසල් ටික ගන්න පුළුවන්. So this is a kind of page. Okay. Can you understand? තේරුණාද මොනවද කරුවේ කියන එක? Okay, so how you can use the table, නේද? Think how you can use the table, නේද? Table එක පාවිච්චි කරලා දැන් මේ අපි structure එක හදද්දී බලන්න පුතා කොච්චර ඇහැට ප්‍රියද කියලා, නේද? ඇහැට කොච්චර ප්‍රියද කියලා. දැන් කවුරු හරි අහන්න එපා, සර් මේක සම්පූර්ණ page එකේ මැදට ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. නේද? මෙතන එකක් දැම්මා. හරි? මේකට අමතරව තවත් එක කොලම් එකක් දැම්මා. එක row එකක් දැම්මා. row එකක් දාලා මේක හිස්ම තියෙනවානේ. තියෙන මේක පල්ලෙහාට ගත්තා හැකි. එතකොට මෙතන මුකුත් නැහැ content එකක්. මෙතන content එකක් නැහැ. මේ roses කියන එක පල්ලෙහා කොලම් එකට එනවා. එතකොට මේක තවත් පල්ලෙහාට බයින. එතකොට මේක හරියට මැද මේ වගේ. නේද? මේ අපි දැන් බැරි වෙලාවත් මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? මේ structure එක හදාගත්ත විදිය. අපි structure එක හදාගත්ත විදිය මේ. right අපේ page එකේ හිතන්නකෝ අපිට index එක මොන හරි structure එක අපි හදාගත්තා ඊට පස්සේ අපි ඒකේ copies ටිකක් ගත්තානේ. මේ copies වල තියෙන ඒවා. එතකොට මේ page එක අපි එහාට මෙහාට ගියාට structure එකමයි. ඕනෙ කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම information හොයාගන්න පුළුවන්. ඕනෙ කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම information හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේක. තේරෙනවද? එකම structure එක very simple. ඇහැට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක තැනක් offset එකක් තියෙන මේ රතු පාට එකත් එක්ක නිල් පාට එක යන එක. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් page එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනව නේද විස්තර ටික? ඔක තමයි වෙන්නේ. right ඕන්න පල්ලෙහි මෙතනින් දුන්නේ නැහැ developed by so and so copyrights by this one නේද? ඔය විදිහට යනවා. හරි? විස්තර ටික අරගෙන මේ simple web page එකක්. simple web page එකක්. ඔක්කොම ටික content මේවා කරලා තියෙන්නේ. එකම අපිට servers අවශ්‍ය නැහැ. අපේ computer එක ඇතුලේමයි වෙන්නේ. මේ files ටික ඔක්කොම මම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ. මේ table කියන එක ඇතුලේ. මේ තියෙන්නේ Rare Roses website කියන එක. මම මෙතන double click කරොත් මේ තියෙන මගේ files ටික. එතකොට මට මේ සම්පූර්ණ folder එක web server එකට ගිහිල්ලා දැම්ම නම් ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. තේරෙනවද? මේ පින්තූරු ටිකත් එක්ක මේ තියෙන්නේ මේ පින්තූරු ටික. එතකොට මතක තියාගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පින්තූරු ගන්න බෑ. අපි වෙබ් පේජ් එකක් හදනවා නම් අපේ ඕන් පින්තූර වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කාගෙන් හරි ඒකේ අහන්න ඕනේ. Now you have to take the permission from them. නේද? බැරි වෙලාවද ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන එකක් අරගෙන ඉවරලා ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එකට දාලා දාපුවම පැලගරිසම්. පැලගරිසම් කියලා කියන්නේ ඔයා අනිත් කට්ටියගේ ඩීටේල්ස් හොරෙන් අරගෙන. එතකොට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක නවත්තන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ෆොටෝග්‍රැෆි කරන එකෙන්ට කියලා මේ ෆොටෝස් අරගෙන ඔයාගේම යුනික් දේවල් ටික කරනවා නම් තමයි ඇත්තටම හොඳ. තේරුණාද? ඕකේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් යඳ ගන්න පුතා. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක නිකන් යඳ ගන්න. එතකොට මේ වගේ වෙබ් පේජ් එකක් මට හදන්න ඕනේ. මම කොහොමද ඕගොල්ලන්ගෙන් විස්තර ගන්නවා. ඕගොල්ලන් හැම එක්කෙනාටම කියනවා වෙබ් පේජ් එකක් හදන්න කියලා. එක එක කොටස් මම බාර දෙනවා සබ්ජෙක්ට් එකේ. දැන් පළවෙනි එකේ ඉඳලා හතරවෙනි එක වෙනකන් සබ්ජෙක්ට්ස් ඉවරයිනේ. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට එක එක සෙක්ෂන්ස් බාර දෙනවා වෙබ් පේජ් එකක් හදන්න. එතකොට ඔක්කොමල්ලම හදලා ඉවරයි. මෙතන 20ක් විතර ඉන්නවා. මේ 20ම පේජ් එක හදලා ඉවරුනාම සෑහෙන ගොඩක් ইনফර්මේෂන්, සෑහෙන ගොඩක් ඩීටේල්ස් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම එක එක්කෙනාට රෙස්පොන්සිබිලිටිස් බාර දෙනවා. දැනට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගහගන්න පුතා. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගහගන්න. ඔයගොල්ලන් වෙබ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න බලන්න. මම කියන එක තේරුණා නේද? ඔක්කොලන්ට තේරුණා නේද? Can you understand 1 2 3 4 5 6 මේ ඔක්කොලන්ට තේරුණා නැද්ද? වැඩිද ෆාස්ට් යනවා? ෆාස්ට් යනවා වැඩිද එහෙම නැත්නම් මේවා දන්න දේවල්ද what ඔක්කොලන්ට තේරුණාද? Yes, right? Okay, right. හරි. Good. හරි පුතා. දාගන්න මේ table structure එක ගහගන්න පුතා. index එක. මෙන්න මේ table structure එක ගහගන්න. මේ structure එක ගහගන්න.
මේ මල් අඳින්න දෙයක් නැහැ. රවුමක් ඇඳලා ඉමේජ් කියලා දාගන්න. මොකක්ද උනේ කියලා. මේ ටේබල් ස්ට්‍රක්චර් එක ලස්සනට දාගන්න. So the index code is this. මේ තියෙන index එකේ code එක. How I have taken the table. Structure එක කොහොමද ගත්තේ? ඒ structures දීපු විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. Right. If you know the stuff,